하나님의 언약의 여정 속에 내가 있다면 모든 문제는 발판이 되고 축복이 돼요. If that is so, if I am inside the covenant journey, then every problem that I have becomes my blessing and springboard. 오늘 여러분에게 인생 언약의 여정이 뭔가를 아는 것이 굉장히 중요한 거죠. And so in your side of your life, knowing what your covenant journey is very important. 이 지금 이스라엘이 전멸 위기를 당하게 된 겁니다. And so the Israelites, they're facing death. 이때 나라를 구한 에스더와 모르드게 이야기입니다. And in the midst of that, we see the story of Mordecai and Esther. 언약의 여정을 가는 사람은 사건 속에서 하나님의 계획을 봅니다. People who go inside the covenant journey, they know and go inside the plans of God amongst all these events. 자, 이거 엄청난 사건이잖아요. 왕후가 됐다면 여기 하나님의 계획을 본 거예요. This is a great event, and this is Esther who saw the plans of God. 여러분이 아무리 어려움을 당하고 아무리 큰 응답이 와도 언약의 여정을 가는 사람은 하나님의 계획을 봅니다. No matter the hardship that you go through, the problems that you face, if you're inside the covenant, then it's okay. You know the plans of God. 언약의 여정을 가는 사람은 모든 사건 속에서 하나님의 계획을 봅니다. People who go through the covenant journey, they see God's plan in all events that take place. 모르드게도 그렇고 에스더도 그렇고요. 하나님의 계획을 정확하게 찾아낸 겁니다. And so this is the same for Mordecai and Esther. They knew exactly the plans of God. 여러분의 어려움 속에는 하나님의 계획이 있습니다. Inside of your difficulties is the plans of God. 지금 여러분의 숨은 문제는 뭡니까? 하나님의 숨은 계획이 있습니다. Then inside of your hidden problems, there is a hidden plan of God. 여러분이 혹시 위기를 당한다면 거기는 하나님의 큰 계획이 있습니다. And if you're facing a crisis, then there is a great plan that God has. 여러분이 만약에 왕후가 된 것처럼 큰 응답 받았습니까? 거기에 하나님의 계획이 있습니다. Or have you received a great answer like becoming the queen? Then there is a plan of God within that as well. 언제든지 이 언약을 가지고 계십니다. And whatever happens, you have to have that covenant. 모든 응답과 사건 속에는 하나님의 계획이 들어있다. Inside of all answers and all events are the plans of God. 두 번째입니다. Number two, 언약의 여정을 가는 사람은 시간표를 알아요. people who take the covenant journey, they know the time 그렇죠? schedule. 이게 보입니다. And you start to see that. 여러분 가짜 기독교인들이 많아 그렇지 정말로 하나님을 믿는 사람이라면 시간표 보여요. There's so many fake Christians, but if you're truly a believer of God, then you start to see the time 그래서 schedule. 명령 내리는 겁니다. 이 하만을 달아 죽이라. And that's when he commands him to hang him on outside 전 유다인을 살리라. and save all of the Jews. 이런 이 놀라운 일이 벌어진 거예요. And so something tremendous like this took place. 마지막으로 언약의 여정 가는 사람은 하나님의 목표를 봅니다. Lastly, if people who are inside the covenant journey, they're able to see the goals of God. 이때 무슨 일이 벌어집니까? What do we see happen next? 이 어떤 일이 벌어지는 거 하니까 이 날을 부림절이라. He's saying, make this day the day of Purim. 여기 중요한 게 있습니다. 뭡니까? There's something important in this. What is it? 하나님이 전 나라 이 바벨론이면 전체 통해 거기에 전도와 선교의 문이 확장 열린 겁니다. It was that in all of Babylonia, the doors of missions and evangelism opened. 여러분은 항상 이 목표를 둬야 돼요. You always have to have this goal. 여러분이 얼마만큼 축복받는 거 하니까요. 이 중요한 목표를 알고 있으면 하나님께서 역사하시게 되어 있습니다. You are so blessed that when you have this purpose and goal, God will work and He will see it to completion. 마지막으로 언약의 여정을 가는 사람이 이 응답을 누리는 가장 중요한 게 뭡니까? 갱신입니다. And what's really important is as you take this covenant journey is that you come to renewal. 언약의 여정을 가는 사람은 두려워하거나 염려하지 않습니다. 미래를 준비하지만은 갱신입니다. Those who take this covenant journey, they don't worry. They're not in conflict. They have renewal. 여러분이 이 힘을 길러야 되는 겁니다. And you have to have this strength. 여러분에게 놀라운 기회가 왔습니다. Now you have this amazing opportunity before 이스라엘 you. 나라가 위기를 당한 게 아니고 기회를 잡은 겁니다. It's not that the Israelites were facing a crisis, but it was a time for them to hold on to this chance. 여러분이 어떤 환경에 가서 가장 잘못된 환경 만난다 할지라도 여러분이 언약의 여정 속에 있으면 여러분 통해서 살아나는 겁니다. And no matter what kind of environment you might be in, no matter how dangerous or bad that might be in, if you're inside this covenant journey, then God will raise us. 두 번째가 뭡니까? What is the 그것도 second? 시간표 있습니다. What is the time schedule? 그렇죠. Isn't that so? 그리고 반드시 목표 있습니다. You have to absolutely have a 목표가 goal. 뭡니까? What is the goal? 그들에게 올바른 복음이 전달되게. For us to relay the correct gospel to these people. 제대로 응답받는 시간표를 봐야 돼요. 我们要好好看确实蒙应允的时间表。 많은 사람들이
하나님의 언약을 향해서 내가 가는 길이 살 길이라고 하는 영을 가지지 못한 거예요. 很多人他们并不知道我的生活是向着神的应许而走的，这样的生活没有这样的感觉。 애굽 신전이 이겼습니까? 성막이 이겼습니까? 那么是埃及的神庙赢了，还是会幕赢了呢？ 나중에 后来 성막이 이긴 거예요. 是会幕赢了呀， 그렇죠 对吧？ 그러면 성막 운동이 이겼습니까? 다곤 신전이 이겼습니까? 那么是会幕运动赢了呢，还是大滚神庙赢了呢？ 성막 운동이 이겼습니다. 就是会幕运动得 근데 胜了， 이걸 볼 수 있는 눈이 없어요. 但是人们没有能够看清此的眼睛。 복음이 없는 교회는 종교하고 똑같아요. 没有福音的教会与宗教并无两异。 역사를 보면 이 복음 있는 교회 성전을 지으면 하나님이 역사하실 수밖에 없어요. 看历史的话，有福音的教会，他们建堂的话，神不得不来做工， 여기는 사단이 공격을 할 수가 없어요. 因为撒旦无法攻击他们。 결국은 메이슨 전쟁을 알고 제대로 한 사람을 하나님은 응답을 하신 겁니다. 知道 Mason 的战争，并且绝对来做的人，神会应允他。 일단 하나님의 말씀이 어떻게 흘러왔는가를 보고 내가 그 언약 속에 있는 겁니다. 各位，我们首先得看神的话语是怎么流淌的，然后我在这应许之中。 그러면 여러분의 사업뿐만 아니고 개인에게 정말 시대적 응답이 오게 돼 있어요. 那么不仅你们的事业，针对你们个人，一定会来到时代性的应允。 그래서 다윗이 말한 고백을 하게 될 겁니다. 那么你们会告白大卫一样的告白。 이것은 우리가 헌금한 것이 아니고 하나님이 우리에게 축복하신 것을 우리는 받은 것을 은혜로 하나님께 드렸을 뿐이다. 这不是我们奉献的，而是神祝福我们的，给我们的恩典，我们重新把它还给神。 여러분 다 짓고 나면요, 진짜 이거는 하나님이 하신 거다. 하나님 우리를 축복하셨는데 어떻게 우리가 이런 일을 할 수 있었을까? 이렇게 된단 말이에요. 各位，你们建完之后，你们会感慨啊，这个真的是神来做的，神多么的祝福了我们，怎么会发生这样的事情呢？ 어마어마한 메이슨 전쟁을 위한 성막 운동을 하나님이 모세에게 지시한 겁니다. 但是神向着摩西指示了今日的 Mason 战争的会幕运动。 왕이 돼서 성전 짓는 일을 이룬 것이 아니고 어릴 때부터 벌써 하나님은 다윗에게 굉장한 역사를 시작하신 거예요. 并不是说他成了王之后才成就了建圣殿的事情，而是他从小的时候，神就通过他不断的兴起了作为。 그걸 회복시키려 하는 거지. 하나님 여러분에게 도인 안 해가지고 성전 하나 지어라. 이런 뜻이 아니라 이 말이에요. 我们要恢复这个，而不是说神向着我们啊，你要献钱，你要捐钱，你要怎么样来建圣殿，并不是这个意思呀。 자, 이 언약을 모르고 있으니까 이 성전이 파괴돼 버린 거예요. 因为不知道这些应许，所以这个圣殿被破坏了， 이 예배가요 파괴돼 버린 거예요. 这礼拜也被破坏了。 이때 하나님께서 성전을 재건하라고 명령하신 겁니다. 那个时候，神命令要再建圣殿。 하나님의 계획은 흑암 근세를 무너뜨리고 너를 위하여 네 후대를 위해서 미래를 위해서 응답을 받으라는 겁니다. 神的计划是倒塌黑暗的势力，为了你，为了你的后代，为了未来来蒙受应允吧。 하늘과 바다와 땅과 열방이 진동하리라. 说我要震动天地、沧海、旱地与万国。 결론은 뭔가 하니까 여러분을 통해서 성전만 하는 것이 아니고 초대교회에서 완성되었던 교회 운동을 하는 겁니다. 要通过各位，不仅要恢复圣殿，并且要恢复初代教会的教会运动。 237 나라에서 오도록 문 열어라. 要让237个国家过来，我们要先打开门。 지금부터 오늘부터 5분이나 좋습니다. 깊은 기도 시간으로 들어가세요. 各位持定住这个，从今天开始5分钟也好，你们要进入到深深的祷告之中。 깊은 기도 시간은 제목도 필요 없습니다. 정말로 하나님 앞에 성령 충만 임마누엘. 这个深深的祷告也不需要祷告题目，真的在神的面前求以马内利，求圣灵充满。 교회와 여러분의 업 넣고요. 24 기도가 딱 나옵니다. 那么肯定必定无疑的拿着你们的事业还有教会一定会出来24小时祷告。 아니 이거 몇 번 했는데 이거 나온다니까요. 只是出来做了几次深深祷告，一定会出来24。 여러분의 남아있는 생과 여러분의 업과 학업이 하나님의 놀라운 역사 속에 있다면 그것으로 끝난 겁니다. 各位，你们的余生、你们的学业事业，在神的这样今日的作为当中的话，那就结束了。 그때부터 뭐가 나옵니까? 那么最后会出来什么呢？ 도저히 사람이 할 수 없는 응답이고. 是人无法理解的应允。 25. 25， 이건 이제 사람의 시간표가 아니잖아요. 这个不是人的时间量。 항상 기억해야 돼요. 各位要常常记住， 이런 성전을 지금 짓는 겁니다. 就是我们现在要建造这样的 그래서 圣殿。 한마디로 우리는 하나님께 예배하는 것은 아무 데나 할 수 있습니다. 우리는 메이슨 전쟁에 들어섰다.
一句话，我们在哪儿都可以向神做礼拜，但是我们现在要做 Mason 的战争。